بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم، میں محمد ارشاد چودھری ایم آئی نیوز کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اہم نیوز اور اس پر تبصرے آپ کی خدمت میں مختصر پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین، آج کی سب سے پہلی خبر کرونا وائرس کے بارے میں ہے۔ کرونا وائرس تیزی کے ساتھ پاکستان میں پھیل رہا ہے اور اب کیسز کی تعداد 1,10,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ 24 آور میں 105 ڈیتھ ہوئی ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، اور ٹوٹل اموات کی تعداد 2,172 ہو گئی ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے حکومت پنجاب کو خبردار کیا ہے کہ ان کے لاک ڈاؤن ختم کرنے کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور 2,000 کیسز روزانہ سے 4,000 ہو گئے ہیں، تو یہ لاک ڈاؤن ختم کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے متنبہ کیا ہے کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور انہوں نے کہا ہے کہ 2 ہفتے کا فوری لاک ڈاؤن کرنا چاہیے۔ سامعین، پہلے بھی حکومت کی پالیسی کوئی معیاری نہیں رہی، کبھی لاک ڈاؤن نہیں کرنا، کبھی کرنا، کوئی کمٹمنٹ نظر نہیں آئی، کوئی ٹھوس وجوہات سائنٹسٹ ڈاکٹروں سے مشورہ نظر نہیں آیا، مشورہ کر کے ڈاکٹروں کے ساتھ کوئی فیصلے کرتے۔ تو اب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ پہلے شروع سے کنٹرول ہو سکتا تھا، لیکن اب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ اب بھی ان کو چاہیے عالمی ادارہ صحت سے، ان کے تعاون سے، ان کے ماہرین سے مشورہ کر کے، اپنے ماہرین سے مشورہ کر کے جو بھی سٹیپس ہیں ان کو وقت پہ لینے چاہیے، نہیں تو ادھر بہت زیادہ نقصان ہوگا، بہت لوگ جو ہیں ان کی اموات ہوں گی۔ پہلے ہی سرکاری ہسپتالوں میں گنجائش ختم ہو چکی ہے، لوگ بیچارے مارے مارے پھر رہے ہیں، اور پرائیویٹ ہسپتالوں نے لوٹ سوٹ شروع کر دی ہے۔ ادویات بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ جو ایک ٹیکہ کہتے ہیں، اس کا علاج ہے، وہ بھی لاکھوں روپے میں فروخت ہو رہا ہے، وہ بھی نایاب ہے، اور لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو اگر کوئی سٹیپس فوری نہ لیے گئے تو مزید پریشان ہو جائیں گے، اور حکومت کو چاہیے کہ فوری اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی فوری سٹیپ لیے جائیں اور کوئی فیصلے کیے جائیں۔ یہ فیصلوں کا وقت ہے، سستی اور کوتاہی سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ دوسری اہم خبر یہ ہے، آج شہباز شریف صاحب نیب کے اپنے دفتر میں پیش ہو گئے۔ تو نیب کے دفتر میں پہلے انہوں نے پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا آپ مجھے اسکائپ پہ لے لیں، جب میرا ایسی ٹیکنالوجی کا دور ہے تو مجھے گھر بیٹھے ہی آپ جو بھی تفتیش کرنی ہے کر لیں، لیکن نیب نہیں مانا۔ ان کے گھر چھاپہ مارا گیا، زبردستی ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، وہ روپوش ہو گئے اور عدالت سے انہوں نے ضمانت کروا لی، جو کہ 17 تاریخ تک ویلڈ ہے۔ تو بہتر ہوتا اگر نیب ان کی تفتیش ٹیکنالوجی کے ذریعے کر لیتا، کیونکہ اس سے پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ جس دن عدالت میں پیشی ہوئی تو بہت بڑا ہجوم وہاں جمع ہو گیا، تو وہاں پہ جناب شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب، مریم کی والدہ اور بہت سے دوسرے لوگوں کو خدشہ ہے کہ اس ہجوم کی وجہ سے کرونا ان کا مثبت آ گیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی اور مریم اورنگزیب اور ان کی والدہ کا تو مثبت آ گیا ہے، تو بہت سے اور لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کا دور ہے تو بہتر تھا ان کی تفتیش گھر پہ کر لیتے۔ آج پھر کافی ہجوم تھا وہاں پہ، اور ان حالات میں جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کرونا سے متاثر ہو رہے ہیں اور مزید متاثر ہونے کا خدشہ ہے، تو اس طرح کے حالات میں ہجوم اکٹھا کرنا اور کسی طرح بھی کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہو سکتی۔ ایک جان کی بھی قیمت ہوتی ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے لوگوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو ویسے بھی نیب نے ان سے کون سی برآمدگی کرنی تھی، آج انہوں نے حاضری دی ہے، تو کون سی ان سے برآمدگی کوئی ہو گئی ہے یا ہو جائے گی، یا جو بھی انہوں نے کیس بنانا ہے ان کے خلاف بنا کے تو ان کو سزا دلوائیں، اگر دلوا سکتے ہیں۔ تو ایسے
लोगों को भी परेशान करना, बेयकीनी की सूरत हाल पैदा करनी और हालात ख़राब करने, इससे किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर शहबाज शरीफ को जेल में भी डाल देंगे तो क्या होगा, उससे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा। बस एक वो अना ज़िद की तस्कीन किसी की शायद हो जाए, लेकिन मुल्क का ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज हमजा शहबाज शरीफ को भी जेल में 1 साल पूरा हो गया है, तो उनका भी केस किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा। तो इसी तरह इनको भी मेरा ख्याल है कि वो गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो बहरहाल इससे कोई मुल्क व कौम का फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा नाजरीन, एक और आज बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो इंडिया और चाइना के तल्लुकात के बारे में है। उनके आपको पता है सरहद पे झड़पें भी हुई हैं और इंडिया चाइना की सरहद पर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तमीर कर रहा है, जिससे चाइनीज़ को बहुत ज़्यादा खदशात हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लगता था कि इनमें कोई जंग वगैरह की सूरत हाल, जब कशीदगी बहुत बढ़ रही थी तो इंडिया बढ़ाना नहीं चाहता कशीदगी। इंडिया ने अब कोशिश की है कि चाइना की कुछ खुशामद की जाए और उससे तल्लुकात बेहतर किए जाएं। ये एक खुला तजाद है इनका। पाकिस्तान के साथ तो वो सख्ती करते हैं, लेकिन चाइना के साथ काफ़ी उनका रवैया नरम है। तो अब वो जो दलाई लामा है, वो उसके पैरोकार इधर इंडिया में काफ़ी वो तिब्बत से हिजरत करके आ गए हैं, तो इन्होंने पनाह दी हुई है उनको इंडिया वालों ने। तो अब उनकी वो 60वीं सालगिरह उनकी हिजरत की थी, तो वो दिल्ली में उन्होंने मनानी थी, तो एक इंतज़ाम उनका वो प्रोग्राम बनाया हुआ था, तो इंडिया ने अचानक वो प्रोग्राम मनसूख कर दिया है चाइना को खुश करने के लिए। तो अब वो देखें चाइना इससे खुश होता कि नहीं। तो इसके अलावा नाजरीन, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो जो वायरस वुहान से फैला था उसके बारे में अब ये कोई रिसर्च हुई है। नॉर्वे के साइंसदानों ने कोई रिसर्च की है। नॉर्वे के साइंसदानों ने बरतानिया के साइंसदानों के साथ मिलकर कोई रिसर्च की है। जो इनका M5 अदारा है अपने बरतानिया का, MI6 जो इंटेलिजेंस का खुफिया एजेंसी है, MI6 बरतानिया की, उसके सरबराह के साथ मिलकर कोई ऐसी रिसर्च हुई है, तो जिसमें ये नॉर्वे और बरतानिया के साइंसदानों ने कहा है जी ये जो वायरस था ये लगता है ये इंसान का पैदा करता था, तो ये कुदरती तौर पर जानवरों से इंसान में मुंतकिल नहीं हुआ, बल्कि इसे हो सकता है किसी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया हो। उन्होंने इसकी 2 वजूहात बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा है इसकी जो बाहर की प्रोटीन है, उसकी जो झिल्ली है वो नोकदार है, उसकी प्रोटीन नोकदार है, तो ये आम जो पहले वायरस थे उनमें ऐसा नहीं होता। तो दूसरा उन्होंने उसकी आर्गूमेंट दे दी है, इसमें म्यूटेशन नहीं हुई, तब्दीली नहीं आई। आमतौर पर वायरस जो है वो म्यूटेट करते हैं, उनमें तब्दीली आ जाती है। तो इस वायरस में उन्होंने कहा है ये कोई तब्दीली नहीं आई, कोई म्यूटेशन नहीं हुई, तो लगता है ये ह्यूमन मेड है। अगर नाजरीन ये बात सच्ची साबित हुई तो इससे आलमी सतह पे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। चाइना के ख़िलाफ़ भी पाबंदियाँ वगैरह भी लग सकती हैं और दूसरे मसाइल जो आलमी अमन के लिए ख़तरा पैदा कर सकते हैं। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने भी एक रिसर्च की है। उन्होंने कहा है जी ये वुहान में जो वायरस नमूदार हुआ है तो चाइना ने नहीं बताया दुनिया को वक्त पे, और लगता है कि बहुत पहले ये वायरस नमूदार हो गया था वुहान में, लेकिन चाइना ने बहुत बाद में उसके बारे में आगाह किया। तो ये दोनों ऐसी न्यूज़ हैं जिससे वो चाइना और दूसरी आलमी बरादरी के तल्लुकात मुतासर होने का काफ़ी खदशा है। लेकिन अभी ये न्यूज़ अभी साबित नहीं हुई, कोई मुसद्दका नहीं हुई कि आलमी सतह पर अगर ये साबित हो गई, कोई 100% दुरुस्त साबित हुई, तो फिर आलमी सतह पर कोई एक्शन लिया जा सकता है जिससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। उम्मीद है आज की जो हमारी वीडियो है इसको आप लाइक करेंगे, आपको पसंद आई होगी। अगर ये आप इसको लाइक करें तो इसे शेयर भी करें और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।